पंजाब सरकार वालों बठिंडा दे विच तैयार की गई नवी केंद्री जेल नूं डेड जोन ऐलानिया गया है। पर की ये डेड जोन सिर्फ मोबाइलों के लिए है या फिर कैदियों के लिए भी यह डेड जोन साबित होगी। साडी पिटीशन 'ਚ डिस्कलोज किया गया है कि 22 घंटिया तक इन्हों एक सैल कल्ले रख के बंद किया गया है, यानी कि लाइट एयर की भी इन्हों ऑप्शन नहीं दी जा रही ताकि ये इन्हों ते मैंटल ट्रॉमा हो सके। इन्होंने डिक्लेयर किया डेड जोन इनडायरैक्टली कितने सरकार आप नहीं मन रही भी साडी बाकी सारिया जेलों के मोबाइल जाते हैं, क्योंकि साडे जिहड़े महकमे वाले ही करप्ट ने, साडे विच ही कालियां भेडां ने जो मोबाइल लैके जाते हैं। ਜਿਹੜੇ पंजाब पुलिस के महकमे के लोग जेलों बंद हैं उन्होंने क्यों ना इस जेल च रखा जाए, क्योंकि उन्होंने आप दी फोर्सेस जी उन्होंने हैल्प करती हैं स्मगल करने चीज़ा अंदर, तो इन्हों क्यों नहीं इस जेल च रखा जा रहा। पर जेडे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं वो सिर्फ डेड करने वाले किए जा रहे हैं। या तो बंदा अंदर हार्डकोर क्रिमिनल बन के बाहर निकलूगा या वो अंदर ही डेड हो जाएगा। पंजाब सरकार वालों बठिंडा दे विच तैयार की गई नवी केंद्री जेल नूं डेड जोन ऐलानिया गया है। पर की ये डेड जोन सिर्फ मोबाइलों के लिए है या फिर कैदियों के लिए भी यह डेड जोन साबित होगी। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। असीं खबर की सी कि बठिंडा की केंद्री जेल दे विच हुण गैंगस्टरां दे खून नाल खेडी जावेगी होली। एक सवाल असीं छड्डिया सी। अज एक पटीशन, एक नहीं 3 पटीशनां लगियां ने 3 गैंगस्टर्स दियां। गलबात करांगे, साडे नाल उन्हां दे वकील एडवोकेट आर कार्तिकेय जी मौजूद ने। उन्हां कोलों ही पूछांगे सर अज पटीशन लाई गई है, किहड़े-किहड़े गैंगस्टर वालों पटीशन लाई गई सी ते की कुछ अज माणिक कोर्ट विच होया। ये 3 पिटिशनां सीगियां जी। पहली सी गुरप्रीत सेखों वालों, दूजी नीटा दिओल ते तीजा रमिंदरदीप रम्मी दे वालों। इन्हां पिटिशन च बेसिकली इन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि इस जेल शिफ्ट करने तो बाद एक तरफ सरकार इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रही है कि डेड जेल बनाई गई है, तो इस तरह तो मोबाइल टावर्स नहीं, वो पब्लिसिटी की जा रही है, पर अंदर कैदियों नाल जिहड़ा सलूक हो रहा है वो बहुत बदतर है। उन्होंने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे, उन्होंने किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इन्हां तिन्नां जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा गया, जिहड़े अपने आप च एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। ये सारे मुजरिम हले घोषित नहीं किए गए, इन्होंने अंडर ट्रायल लोग हैं, इन्हों के खिलाफ किसी कोर्ट ने किसी तरीके का कोई हले गलत फैसला नहीं किया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक पंजाबी दसो मतलब की मतलब है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एक बंदे नूं कल्ला एक सैल च रखा जा रहा है, जिहदे नाल वो किसी नाल इंटरैक्ट ना कर पाए ते उस ते साइकोलॉजिकल प्रेशर पाए। साडी पिटीशन 'ਚ डिस्कलोज किया गया है कि 22 घंटिया तक इन्हों एक सैल च कल्ले रख के बंद किया गया है, यानी कि लाइट एयर की भी इन्हों ऑप्शन नहीं दी जा रही ताकि ये इन्हां ते मैंटल ट्रॉमा हो सके इस तरीके का। इस तो इलावा इसी जेल 'ਚ इन्हों खान पीन की कोई सुविधा नहीं दी जा रही, इन्हों कपड़िया की मुहैया नहीं कराए गए, पानी के 2 गिलास तो ज़्यादा पानी भी नहीं दिता जा रहा। इस तरह का सलूक किया जा रहा है जिहदे नाल अपने आप मैंटली टॉर्चर होण नाल। सब तो इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट ये है कि सरकार हर टाइम ये कहती रही कि इन्हां गैंग्स की आपस की गैंग वॉर है, तो पंजाब 'ਚ कई जेलों कपूरथले लुधियाना इंस्टेंसिस आए गैंग वॉर के। हुण 37 तो ज़्यादा ऑलमोस्ट 40 गैंगस्टर एक कैटेगरी के इन्होंने एक जेल च रखते, तो सुरक्षा लिए कौन जिम्मेवार है। कल इन्होंने कहना है कि अंदर लड़ाई हो गई, 2 बंदे मर गए, 4 बंदे मर गए, तो होएगा कि इट विल बी ए फेक इनकाउंटर जिन्होंने इस तरह का कलर दिता जाएगा। जिस जेल च किसी तरीके का कोई नैटवर्क नहीं है, कोई बंदा एक्सैस नहीं पा सकता, वो 4 दीवारियां के अंदर ये लोग सुरक्षित नहीं है। ये साडी प्रेयर थी जिस दे नाल असीं हाईकोर्ट गए। नाल असीं कहा कि पंजाब जेल मैनुअल के अंदर जिहड़ा खान का अपना पानी का ते कपड़ियां की सुविधा एक अंडर ट्रायल नूं मिलती है, वो सारी दी सारी सानू क्यों नहीं दी जा रही। एक बंदा जिस मर्जी कैटेगरी का होए उहदे बेसिक राइट्स कोई भी बंदा नहीं लै सकता जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे। तो सरकार का ये एक्शन बठिंडा जेल शिफ्ट करन दा ये बहुत एपरेंट दिख रहा है कि इन्हां दा इंटेंशन सिर्फ इन्हों हैरास करन दा है, होर कोई नीयत नहीं है। सर जिवें तुसीं कहा भी खाण पीण की जो प्रॉपर जेल मैनुअल के हिसाब नाल देनी चाहिए, जो राइट्स बनते हैं किसी भी कैदी के वो नहीं दिते जा रहे। सुनन च भी आया सी भी जिहड़े कैदी ने या गैंगस्टर्स ने वो भुख हड़ताल ते बैठे ने।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ STD ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਡ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੂਚੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਐਸ ਗੈਂਗਸਟਰਸ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਿਲਟੀ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਐਨੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਕਤਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ FIRs ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੈਟਾਗਰੀ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 2 FIR ਨੇ, 3 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਸ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ? अपने ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨ ਅੰਗਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅੰਦਰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੋਈ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।